In this video, we are going to discuss about pilot plan design consideration for tablets. It's an important topic from 7th semester BPharm Industrial Pharmacy Unit 1, pilot plan scale-up consideration for solid dosage forms. So this is the learning objective of this session. By the end of the session, learner will be able to understand, describe and write about the pilot plan scale-up consideration for the tablets. So this is the different consideration we have to consider for an pilot plan scale-up in case of solid dosage form, which include both capsule as well as tablets. So we have to consider the blend uniformity. We have to consider the granulation, compression property, dye fill, coating, drying, capsule filling, stability and packaging, etc. So this is the following point to be considered during scale up of solid dosage form. We have to consider the batch size from intermediate to large scale production, size of or steps of each operations, different types of equipments which we are going to use for pilot plant scale up, and we have to consider the use of sophisticated instrument with a large volume load, and we have to consider various size of the different equipments which is used for pilot plant scale up of solid dosage forms. So this is some specific things which we have to consider for pilot plant scale up of the tablets. So we have already studied the formulations of the tablets in the formulative pharmacy of 5th semester BPharm. ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വീഡിയോകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. We have to take the active ingredients, excipients, and we have to reduce the size of these active ingredients and excipient by using some size reduction equipments. Then we have to mix it, and depending on the different method of tablet preparation, either by direct compression or with direct compression or dry granulation or wet granulation, we have to mix it and we have to prepare the granulation. And after this, if it is wet granulation, we have to go for drying. Then we have to go for the compression or punching of the tablets. Then if necessary, we have to go for the coating and finally packing. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് 5th സെമസ്റ്ററിൽ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ 3 മെത്തേഡുകളാണ് ടാബ്ലറ്റിന്റെ ഫോർമുലേഷൻസിനുള്ളത്. ഡയറക്റ്റ് കംപ്രഷൻ, അതിലെല്ലാ റോ മെറ്റീരിയൽസുകളും നമ്മൾ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സൈസ് യൂണിഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സ്ക്രീനിങ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയറക്റ്റ് കംപ്രഷനിൽ ഉണ്ടാവും. ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ, വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ പറ്റാത്ത ചില സബ്സ്റ്റൻസസുകൾ ഡ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മോയിസ്ചർ കണ്ടന്റ് കൊണ്ട് ഡീഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഹാർഡ് ആവുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള സബ്സ്റ്റൻസുകളാണെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഗോ ഫോർ ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ മെത്തേഡ്. അവിടെയും റോ മെറ്റീരിയൽസുകൾ നമ്മൾ സൈസ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്ത് സ്ക്രീൻ ചെയ്തെടുത്ത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യും. Then sometimes in order to get granules, we use some pre-compression or compaction by use slugging process. Then we will go for dry screening. Uniform sized ആയിട്ടുള്ള granules കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ dry screening ചെയ്യും. Then additives, other glidants, അതുപോലെ തന്നെ ഫ്ലോ കൂട്ടാനുള്ള ഏജൻസുകളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കംപ്രസ് ചെയ്യും. വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷന്റെ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we will take the raw materials and we will screen it and we will blend it. Then depending on the method of wet granulation, either we will directly wet with the granulating fluids or we will use some granulating agents like glucose or starch paste. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വെറ്റ് ചെയ്യും. Then we will use some screening or CUs for wet screening and we will dry it in an hot air oven or fluidized bed dryer. Then we will again go for dry screening through an sieve and then we will add some additives. ഈ പറയുന്ന സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകും. ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഒരു ലാബ് സ്കെയിലിൽ നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഫോർമുലേഷൻസുകളാണ്. നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്
പൈലറ്റ് പ്ലാന്റിൽ ടാബ്ലറ്റിന്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് നടത്തുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കെയിലപ്പ് ഒക്കെ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പൈലറ്റ് പ്ലാന്റിന്റെ ഡിസൈൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈസ് പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഫോർ ആൻ ടാബ്ലറ്റ്സ്. ഇപ്പൊ എന്തിനാണ് പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, the main aim of this pilot plan design is to ensure the newly formulated tablet developed by product development personnel will prove to be efficient, economically and consistently reproducible on a production scale. നമ്മൾ ഇനിയൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഏജൻസുകളും കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് റീപ്രൊഡ്യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ, എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് തരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി വൈൽ ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഷുഡ് ബി incorporate the feature which is necessary to facilitate the maintenance and cleanness. The overall procedure നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫെസിലിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇഫ് പോസിബിൾ ദ ഫെസിലിറ്റി ഷുഡ് ബി ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ടു എക്സ്പെഡിറ്റ് ദ ഡെലിവറി ആസ് വെൽ ആസ് ഷിപ്മെന്റ് ഓഫ് സപ്ലൈസ്. നമുക്ക് വേണ്ട റോ മെറ്റീരിയൽ ആണെങ്കിലും ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റുകളായാലും സപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പത്തിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ ആണ് ചൂസ് ചെയ്യുക. Now, we will always use an control pilot plan studies, which will allow the investigation of the product and process on an intermediate scale before we are using a large amount of money for a full scale production. എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ പുതുതായിട്ട് ഒരു ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കവറി ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഫോർമുലേഷന് നമ്മളൊരു സ്കെയിലപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കെയിലൊക്കെ ഒന്ന് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അവിടെ ലാർജ് സ്കെയിലിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ സ്റ്റഡി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂഷ്വലി നോട്ട് പോസിബിൾ ടു പ്രെഡിക്ട് ദ എഫക്ട് ഓഫ് മെനി ഫോൾഡ് ഇൻക്രീസിങ് ദ സ്കെയിൽ. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ലാബ് സ്കെയിൽ നമ്മൾ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ഒരു 100 ടാബ്ലറ്റിനുള്ള ഫോർമുല ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മളൊരു ലാർജ് സ്കെയിലിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിലപ്പോൾ ലക്ഷക്കണക്കിന് ടാബ്ലറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ലാബ് സ്കെയിൽ ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ഒരു ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രൊഡക്ഷനെ നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ലാർജ് സ്കെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി ഡാറ്റ വെച്ചിട്ട് ലാർജ് സ്കെയിൽ പ്രോസസ്സിങ്ങിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെയാണ് പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈനിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ ദിസ് ഈസ് ആൻ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ which we can explain as an example. ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് മാത്രം പറയാണ്. First we have to take the drugs and we have to mix it for size reduction as well as screening, along with the other excipient like filler, diluents, etc. By using some turbula mixer, etc. അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലേഷനിലോട്ട് പോകുന്നത്. in order to prepare granules, we may use planetary mixer in an pilot plant design. Then we will go for an wet screening. Then we will go for drying of these wet granules. Then we will go for dry screening. ഇപ്പോൾ യൂണിഫോം ആയിട്ട് സൈസഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൾസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മെഷ് നമ്പർ 18 ഒക്കെ, സീവ് നമ്പർ 18 ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സീവിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ നമ്മളത് പാസ് ചെയ്യിക്കും. നമുക്കൊരു യൂണിഫോംലി സൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാനുൾസുകളൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബിഫോർ ദ കംപ്രഷൻ വി വിൽ ഗോ ഫോർ ദ ഫൈനൽ മിക്സിംഗ് ഇൻ ടർബുലാർ മിക്സർ ഫോർ 3 minutes along with the glidant and lubricants. അപ്പൊ ഇതാണ് ജനറൽ ആയിട്ടൊരു പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഫോർ എ ടാബ്ലറ്റ്സ്. അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ ഇത്രയും സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ സ്റ്റെപ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട കുറേയധികം പ്രൊഡക്റ്റ് കൺസിഡറേഷൻ ഫാക്ടേഴ്സുകളുണ്ട്. നമ്മൾ അതിൽ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ലൈക്ക് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ്, കെമിക്കൽ വെയിങ്, ഡ്രൈ ബ്ലെൻഡിങ്, വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ, ഡ്രൈയിങ്, റിഡക്ഷൻ ഇൻ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, ബ്ലെൻഡിങ്, സ്ലഗിങ്, കംപ്രഷൻ ആൻഡ് ടാബ്ലറ്റ് കോട്ടിംഗ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ സ്റ്റെപ്സിലുള്ള ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോൾസുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇതൊരു മാനുഫാക്ചറിങ് ഏരിയയിലോട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്.
ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എക്സാമിന് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈൻ ഫോർ ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ കൺസിഡറേഷൻ ഫോർ ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചറിങ് എന്നൊക്കെയുള്ളത്. അപ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡലിംഗ് സിസ്റ്റം. യൂഷ്വലി നമ്മൾ ലാബ് സ്കെയിലിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സാധനം ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വി യൂഷ്വലി യൂസ് ദ ഹാൻഡ് ഓർ സ്കൂപ്പ് ഫോർ pouring this kind of material which is used for the formulation of the tablets. But in case of pilot plant scale up techniques, we have to use some kind of different and some kind of equipments which is used for large scale production from the laboratory scale. That will be different. നമ്മൾ ലാബ് സ്കെയിലിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നിക്സിന് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്യുപ്മെന്റ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. Okay, but while using any kind of material handling system, the factor to be considered that the material handling system must deliver an accurate amount of ingredient to the destination. നമുക്കൊരു എക്യുപ്മെന്റ്സിലോട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് അക്യുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺസിഡറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആൾസോ അനദർ കൺസിഡറേഷൻ ഈസ് we should prevent cross contamination during this kind of material handling. So how can we accomplish this? This can be accomplished by only the use of validated cleaning procedure of the equipments. അപ്പോൾ അതിനൊരു വാലിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ വേണം. ഓരോ ബാച്ച് കഴിയുന്നതിനനുസരിച്ച് അടുത്ത ബാച്ച് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ അതിനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു വാലിഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്ലീനിങ് പ്രൊസീജിയർ ഉണ്ടായിരിക്കണം. And while using the material handling system, we must consider the characteristics of the different materials like density, size, shape, static charges. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയം. So we can use different system like lifting and tilting of drum, vacuum loading system, or screw feeding system, or metering pump system. These are the different systems which can be used for material handling in a pilot plant scale up to determine, to evaluate the scale up problem for a commercial scale. Now coming to the second consideration which we must consider in case of production of or in case of pilot plant scale up of the tablet is chemical weighing. So this is very, very important because the incorrect ingredient as well as incorrect quantity of the ingredient will lead to cross contamination as well as misbranded uh, drugs during the chemical weighing. So we must use a central weighing department in an industry or pilot plant scale up design with some advantages. So these are some of the advantages of this central weighing department. There will be a centralization of responsibility. So this department will take responsibility of any kind of uh, ununiformity in the dosage forms, and they will prevent the avoidance or they will avoid the duplication of weighing facility. ചില സമയത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടുപേരും വീണ്ടും വീണ്ടും വെയ് ചെയ്യാനൊക്കെ തുടങ്ങും. So again we are going to lose the time as well as human resources, and we can lower the labor cost. So we must design the weighing department to provide the supervision of weighing, checkers, lightening, dust collection, adequate sanitization procedure, proper weighing equipments, and supply of sinks and drain boards, cabinets, vacuum supply system. ഇങ്ങനെയുള്ള ഫെസിലിറ്റീസുകളൊക്കെ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുത്തിരിക്കണം. And we should arrange an specific weighing area, weighing of dye as well as weighing of highly potent drug must be done from a separate room which is equipped with this same facility should be provided. So this is the second consideration for pilot plant design of tablets. Now coming to the third one, dry blending. So this blending is nothing but mixing.
So mixing is very important because all the ingredient must be size reduced and it must be uniformly sized and it should be free from all the lumps. Otherwise, it will cause some kind of flow problems. So all this kind of dry blending should be done in an granulation vessel. And if we are using a large batch of dry blending with powders, we can subdivide into multiple sections, and we have to use screening as well as milling of the ingredient prior to the blending to make the process more reliable and reproducible. So that is dry blending. Now, if we are going to encapsulate or if we are going to granulate before the tableting, again this dry blending is very important for good drug distribution. If there is no proper dry blending, if there is inadequate blending, it will affect the drug content uniformity. There will be variation in the drug content uniformity. ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെയും ടാബ്ലറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ കേസിൽ. കാരണം ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് ഡ്രഗ് കണ്ടന്റ് യൂണിഫോമിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇന്നഡിക്വേറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സിപ്യൻറ്റുമായിട്ട് യൂണിഫോം ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ മിക്സ്ചർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന എക്യുപ്മെന്റിൽ ഫ്ലോ ചെയ്ത് വരുന്നതും പഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നതും ടാബ്ലറ്റ് ആയിട്ടും ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിൽ യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡ്രഗ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടാബ്ലറ്റിലും ക്യാപ്സ്യൂൾസിലും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു 500 mg ടാബ്ലറ്റ് ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെയിറ്റ് ഉള്ള പാരസെറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശ്വാസമുണ്ട് അതിൽ 500 mg ടാബ്ലറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇൻഅഡിക്വേറ്റ് ബ്ലെൻഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ മിക്സിങ് അവിടെ നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ, പ്രോപ്പറായിട്ട് നടന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ 500 mg ടാബ്ലറ്റ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ 500 mg പാരസെറ്റമോൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. Now we can use different kind of equipments like V-blender, double cone blender, ribbon blender, slant cone blender, bin blender, orbit screw blender, vertical or horizontal high intensity mixer. These are the different equipments which can be used in case of pilot plant design of tablets. Now these are some other experiment: double cone blender, V-blender, ribbon blender. So if the production is in large quantity of powder, we have to use shell blender or double cone blender or planetary mixer. Now suppose our process of manufacturing the tablet is continuous production, we can use ribbon blender or rotocab blender. If we have to use some kind of mass mixer, we can use sigma blade mixers. Now, if we are using some sophisticated granulating agent or granulating equipments like high-speed granulated Diosna mixer or Littleford MGT mixer or Graal mixer, again, all this equipment should be validated, and we have to check for its specification, from which we will get some kind of product or finished product കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഈ പറയുന്ന ഓരോ മിക്സറിലും എത്ര സ്പീഡിൽ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, എത്ര ടൈം മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നമ്മളെ സ്പെസിഫിക്കേഷനിലുള്ള ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Now, what are the different factors that will affect the optimization of blending operation in dry blending? So, the order of addition of the component. Again, നമ്മൾ ഒരു മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എക്സിപ്പിയൻസ് കൂടുതലും ഡ്രഗ് കുറവാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ആദ്യം ഏത് സാധനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് എക്സിപ്പിയൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ആദ്യം ഡ്രഗ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണോ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, എക്സിപ്പിയൻറ്റിലേക്ക് അതിൽ ഡയലുവൻ്റ് ആണോ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഡിസൻറ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണോ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിനനുസരിച്ച് ഓർഡർ ഓഫ് അഡിഷൻ ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ മിക്സിംഗ് സ്പീഡ്, നമുക്ക് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ബയോടെക്നോളജിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ഓരോ മിക്സേഴ്സിനും ഓരോ രീതിയിലുള്ള സ്പീഡാണ് ഒപ്റ്റിമം ആയിട്ട് വേണ്ടത്. ചില കേസിൽ സ്പീഡ് കൂടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ മിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർ ആവില്ല, റെട്ടസസുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ സ്ലൈഡ് ഓവർ ചെയ്യും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ മിക്സിംഗ് പ്രോപ്പർ ആവില്ല. അപ്പോൾ മിക്സിംഗ് സ്പീഡ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. മിക്സിംഗ് ടൈം, that will affect the compressibility of the finished products.
Then use of auxiliary dispersion system. Sometimes in order to reduce the size of granules, we will use choppers അല്ലെങ്കിൽ tin shell mixer ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യും. Then mixing action, another factor which will affect the optimization of blending process. Then blending load, എത്രത്തോളം ലോഡ് നമ്മൾ ഓരോ മിക്സേഴ്സിലും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. These are the different factors which has to be considered for dry blending. സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇനി ബാക്കിയുള്ള പ്രോസസ്സിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ ആണ്. ആദ്യം തന്നെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെറ്റ് ഗ്രാനുലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത്. We used to use wet granulation to impart a good flow property of the material and also to increase the apparent density of the powder and also to change the particle size distribution and uniform dispersion. So we can use different kinds of equipments like sigma blade mixers, heavy duty planetary mixer, tumble blender equipped with high speed chopper blade. These are the different equipments used in the pilot plant scale up area for wet granulation. Now we have to use some kind of granulation handling as well as feed system. നമ്മൾ ഒരു ലാബ് സ്കെയിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാൻഡ് സ്കോപ്പിംഗ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ബട്ട് ഇൻ കേസ് ഓഫ് pilot plant scale up as well as large scale production, we have to use sophisticated automated handling system with vacuum or mechanical system for large scale. And again, while choosing any kind of material handling system, we have to consider the property of material like size distribution, flow property. So ഇതൊക്കെ എന്തിനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ all this will property will affect the drug content uniformity of the finished products. ടാബ്ലറ്റ് വെയിറ്റിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ടാബ്ലറ്റിന്റെ തിക്നെസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഹാർഡ്നെസ്സിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. And also we have to consider the cleaning, efficient cleaning. We have to use sophisticated material like length of transfer tube, valve, vacuum pump, pneumatic system. ഇങ്ങനെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സിസ്റ്റം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ക്ലീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫാക്ടറും കൂടി നമ്മൾ അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്. ഓക്കെ. Now coming to the next step of formulation of the tablet, that is drying. So after the wet granulation, we have to dry the wet granules, which is sieved, which is screened through an particular sieve number of sieves. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ കൺവെൻഷനൽ ആയിട്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുക. ഒന്ന് ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് വെറ്റ് ഡ്രയറും ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ. സോ ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് വി ആർ ഗോയിങ് ടു യൂസ് സർക്കുലേറ്റിംഗ് ഹോട്ട് എയർ ഓവൻ which is heated at 60 degrees Celsius. So here there are some factor which has to be considered like airflow, അതിന്റെ temperature, air temperature, depth of the granulation on the tray. അപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രേന്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഗ്രാനുൾസ് ഡ്രൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് അതിന്റെ ഡെപ്ത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. യൂണിഫോം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എല്ലാ ബാച്ചും യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡ്രൈ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ then we have to monitor the drying process by use of moisture content, by measuring the moisture content or temperature flow. Usually for an optimum manufacturing of the tablet, there should be some residual moisture, 1 to 4% moisture content should be left over in while drying in hot air oven. അപ്പോൾ അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, ഒരു ഫാക്ടറാണ്. ദെൻ ഡ്രൈയിങ് ടൈം സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ, സ്പെസിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എയർ ഫ്ലോയിൽ എത്ര ഡ്രൈയിങ് ടൈം വേണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ ഡിസൈനിങ്ങിന്റെ സമയത്താണ്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇത്ര ലോഡുള്ള ഇത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എയർ ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളത്. ഇനി if the bed to be dried is too deep or too dense, the drying process will be insufficient. അപ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വെറ്റ് ഗ്രാനുൾസ് ഡ്രൈ ചെയ്യാൻ വെച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോർമലി കൊടുക്കുന്ന ഡ്രൈയിങ് പ്രൊസീജിയർ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ if soluble dyes are involved in these granules, the migration of dye may be occur during the drying process. So this is the factors to be considered in hot air oven. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ഡ്രയർ. അപ്പോൾ ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ഡ്രയർ എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഗ്രാനുലേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നേരിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്, ഡ്രൈയിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ ഹിയർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദ drying in case of fluidized bed dryer: process inlet air temperature, atomization air pressure, air volume, liquid spray rate, nozzle position and number of spray heads, product and exhaust air temperature, filter porosity. These are the different factors to be considered
while using an fluidized bed dryer. Now, the problem while scale up or large scale production is we cannot extrapolate the data which we are using in case of kg into or 100 kg or intermediate scale. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ലാബ് സ്കെയിൽ ഒരു 1 to 5 kg വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഫ്ലൂയിഡൈസ്ഡ് ബെഡ് ഡ്രയറിന് വേണ്ട ഡാറ്റ ആയിരിക്കില്ല ഒരു 1000 kg ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്കെയിലിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഡാറ്റ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡാറ്റ നമ്മൾ സ്കെയിൽ അപ്പ് പ്രൊസീജിയറിൽ നമ്മൾ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഡാറ്റയാണ് എന്നുള്ളത് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. Now coming to the next step, that is reduction in the particle size. So after the wet granulation, we will dry it. Then again we have to screen it to reduce the size of the dry granules to impart and good compression characteristic of the granules. So what is the importance of this size reduction? ഇതൊരു കംപ്രഷൻ ഫാക്ടറിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ബിക്കോസ് ഈ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് ഫ്ലോ എബിലിറ്റി, കംപ്രസബിലിറ്റി, യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് വെയിറ്റ്, കണ്ടന്റ് യൂണിഫോമിറ്റി, ടാബ്ലറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്, ടാബ്ലറ്റ് കളർ യൂണിഫോമിറ്റി, ഇത്രയും വലിയ ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടിയാണ് ഈ ആഫ്റ്റർ ഡ്രൈ സ്ക്രീനിങ് എന്ന് പറയുന്ന റിഡക്ഷൻ ഇൻ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. So we can use different kinds of equipments like oscillating granulator or hammer mill or screening devices can be used for size reduction in case of particle size. അപ്പോൾ ഇവിടെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ if you are using large particle sized granules, there will be chance for weight variation as well as mottling. Mottling is an defects during the manufacturing of the tablets, formulation of the tablets. There will be an color change or അതിനെയാണ് mottling എന്ന് പറയാം. If we are using too fine particle, again it will cause weight variation and capping. Capping എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ കോൺവെക്സ് നേച്ചർ ഉള്ള ടാബ്ലറ്റുകളൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷൻ മാത്രം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ആണ്, ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ഡിഫക്റ്റ് ആണ്. So both oversized as well as undersized granulation will adversely affect. So we have to use optimum level of lubricant and glidant to avoid this kind of problems. Now coming to the blending. So this is the final step before the compression. So this is also very important for determining the uniformity of the drug content, right design of the blender or blender load, mixing speed, മിക്സിംഗ് ടൈം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഡിഫറെൻറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സുകളാണ്. ഇത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ് ഗ്രാനുവൽസിൻ്റെയും അതിൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഹാർഡ്നെസ്, ഡെൻസിറ്റി, ഇതെല്ലാം അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്ലെൻഡിങ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലെൻഡിങ് നടക്കുന്ന ഒരു ഫാക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. We can use different kind of equipments like planetary type mixture or tin shell mixer or cone type mixture. ഇവിടെയും again during the blending process there are two factors. If the blender is overloaded, it will retard the free flow of the granules. It will reduce the efficiency. It will cause content ununiformity. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു 1 gram അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 500 mg ഗ്രാനുവൽ എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഗ്രാനുവൽ ഓരോ 500 mg ഗ്രാനുവൽസിലുള്ള ആക്റ്റീവ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റിൻ്റെ കണ്ടന്റ് ചിലപ്പോൾ മാറാനുള്ള ചാൻസസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഈ ബ്ലെൻഡിങ് യൂണിഫോം ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതാണ് അത് അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം. ഈ ലോഡ് ഈസ് ടു സ്മോൾ, ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഈ ഏജൻസുകൾ ഒന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ ദർ വിൽ ബി ഇംപ്രോപ്പർ മിക്സിംഗ് വിൽ ഹാപ്പൻ. Now coming to the slugging in case of dry granulation. നമുക്ക് ഡ്രൈ ഗ്രാനുലേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് വെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏജൻസി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രാനുവൽസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊസീജിയറാണ് സ്ലഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഡ്രൈ പൗഡർ ബ്ലെൻഡഡ് cannot be directly compressed because of poor flow property of compression. So we have to make to granules by pressing tablet in between the tablet press designed for slugging, which will operate at pressure of 15 ton. 15 ton പ്രഷറിൽ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടാബ്ലറ്റ് പ്രസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സ്ലഗ്ഗിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ഫാക്ടേഴ്സുകളൊക്കെ ഈ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. എത്ര പ്രഷർ കൊടുക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ എത്ര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു
ഡയമീറ്റർ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യണം. 1 ഇഞ്ച് തൊട്ട് 3/4 ഇഞ്ച് വരെ, അല്ലെങ്കിൽ 3/4 ഇഞ്ച് ടു 1 ഇഞ്ച് വരെയുള്ള ഒരു ഡയമീറ്റർ ആണ് ഈ സ്ലഗിന്റെ ഒരു ഡയമീറ്റർ ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് വിച്ച് ഹാസ് ടു ബി കൺസിഡർഡ് ഡ്യൂറിങ് സ്ലഗിങ്. Now coming to the next step and most important step in the tablet manufacturing, that is compression. ഇപ്പോൾ കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്രഷൻ മെഷീൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രൊസീജിയർ ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. There are different steps: filling of empty die cavity, pre-compression, compression and ejection. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ എക്യുപ്മെന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് സ്കെയിലപ്പ് സ്റ്റഡിയിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്ടറാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് കുറേയധികം ഡിഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ വാരി, അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ കോസ് സം പ്രോബ്ലംസ് ലൈക്ക് സ്റ്റിക്കിംഗ് ടു ദ പഞ്ച് സർഫസ്. നമ്മൾ ഗ്രാനുവൽസ് പഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിലെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ, യൂണിഫോമിറ്റി ഓഫ് ദി ഗ്രാനുവൽസ് പ്രോപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്കിംഗ് പോലെയുള്ള പ്രോബ്ലങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. അത് ടാബ്ലറ്റ് ഹാർഡ്നെസ്സിനെ ബാധിക്കാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. ക്യാപ്പിംഗ് പോലെയുള്ള ഡിഫക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസുകളുണ്ട്. വെയിറ്റ് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ വി ഹാവ് ടു യൂസ് പ്രൊലോങ്ഡ് ട്രയൽ റൺസ് at press speed to generally to adopt to find out the potential compression problem. These are some of the factors to be considered, criteria to be considered while using selection of high speed compression press. We have to consider the rate of granulating feed. ഗ്രാനുലേഷൻ ഫീഡ് കൊടുക്കുന്നതിന്റെ റേറ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ബിക്കോസ് യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള റേറ്റിൽ ഫീഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള വെയിറ്റ് ഉള്ള, യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡ്രഗ് കണ്ടന്റ് ഉള്ള, യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ഉള്ള ടാബ്ലറ്റ്സുകൾ നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. ആൻഡ് ഡെലിവറി സിസ്റ്റം ഷുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ദ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഹാൻഡ്ലിംഗ് സിസ്റ്റം, മെറ്റീരിയൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഗ്രാനുവൽസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഏരിയയിൽ നിന്ന് മാനുഫാക്ചറിങ് ടാബ്ലറ്റ് കംപ്രഷനുള്ള എക്യുപ്മെന്റ്സിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ഡെലിവറി സിസ്റ്റത്തിൽ പാർട്ടിക്കിൾ സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ ഡെലിവറി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കണം. ആൻഡ് സിസ്റ്റം ഷുഡ് നോട്ട് കോസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സെഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾ. നമുക്കറിയാം ഈ 70% കോസ് പാർട്ടിക്കിൾസിലോട്ട് ഒരു 30% ഫൈന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ യൂണിഫോം സൈസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ വോയിഡ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന കോസ് ആൻഡ് ഫൈൻ പാർട്ടിക്കിൾസുകൾ ഒരു കാരണവശാലും സെഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്ന സമയത്ത്, ഫ്ലോ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഷുഡ് നോട്ട് ഇൻഡ്യൂസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക് ചാർജസ്. ആൻഡ് ഡൈ ഫീഡ് സിസ്റ്റം മസ്റ്റ് ബി ഏബിൾ ടു ഫിൽ ദ ഡൈ കാവിറ്റി ആൻഡ് അഡ്വക്കേറ്റ്ലി ഇൻ ഷോർട്ട് ടൈം പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം. വളരെ ഷോർട്ട് പീരിയഡിലാണ് ഈ പ്രോസസ്സുകളൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫ്ലോ ഡയഗ്രാം ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്ക് അപ്പർ പഞ്ച് ഉണ്ട്, ലോവർ പഞ്ച് ഉണ്ട്, ഒരു ഫീഡർ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ഒരു പ്രീ കംപ്രഷൻ റോൾ ഉണ്ട്, മെയിൻ കംപ്രഷൻ റോൾ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊരു അപ്പർച്ചറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടറേറ്ററിൽ ലോവർ പഞ്ചും അപ്പർ പഞ്ചും ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലാണ്. ഈ പഞ്ചസുകളാണ് യൂഷ്വലി മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാത് ഏരിയയിൽ വരുന്ന സമയത്താണ്, ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ വരുന്ന സമയത്ത് ഫീഡർ വഴി ഗ്രാനുവൽസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ഓവറായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുള്ള സാധനത്തിന് ഈ സ്ക്രാപ്പർ ടെയിൽ ഓവർ ഡൈ അതിനെ റിമൂവ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഈ പ്രീ കംപ്രഷൻ റോളിന്റെ അടുത്തോട്ട് ലോവർ പഞ്ചും അപ്പർ പഞ്ചും വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രീ കംപ്രഷൻ നടക്കും. ദെൻ മെയിൻ കംപ്രഷൻ റോളിന്റെ അടുത്തോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഹാർഡായിട്ടുള്ള കംപ്രഷൻ നടക്കും. പിന്നെ ഈ ഇജക്ഷൻ ക്യാമിലോട്ട് ലോവർ പഞ്ച് വരുന്ന സമയത്ത് ടാബ്ലറ്റ് ഇജക്ട് ചെയ്യും. ഇങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റെപ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഏരിയ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ആ ഏരിയ ഒന്ന് വായിച്ച് പഠിക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കൺസിഡറേഷൻസ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ കംപ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടാബ്ലറ്റിന്റെ സൈസ് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന അതിന്റെ യൂണിഫോമിറ്റി ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കംപ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് ഒറ്റ സിംഗിൾ ഇവന്റിലാണ് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു സമയത്ത് തന്നെയാണ് ലോവർ പഞ്ചും അപ്പർ പഞ്ചും കംപ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റുകളായിട്ട് വരുന്നത്. ഈ സമയത്തുള്ളതിന്റെ റാപ്പിഡിറ്റി ആൻഡ് ഡ്വെല്ലിംഗ് ടൈം, ഇതൊക്കെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. കാരണം
ലാർജ് യൂഷ്വലി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കംപ്രഷൻ റോഡിന്റെ സൈസ് കൂടുന്ന സമയത്ത് കംപ്രഷൻ ഫോഴ്സ് കൂടും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഫക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ടാബ്ലറ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിന്റെ സ്പീഡ് കുറക്കണം. വി ഹാവ് ടു സ്ലോ ഡൗൺ ദ പ്രസ് സ്പീഡ് ഓർ വി ഹാവ് ടു യൂസ് ലാർജ് കംപ്രഷൻ റോൾ ടു റെഡ്യൂസ് ക്യാപ്പിംഗ് പ്രോബ്ലം. അപ്പൊ ക്യാപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ പ്രോബ്ലത്തിന് മെയിൻ ഒരു റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് സ്പീഡ് കൂടുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കൂടുന്നതായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ കുറെ ഫാക്ടേഴ്സുകൾ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിക്കിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റിക്കിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡൈവാളിലോട്ട് ഗ്രാനൂൾസ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹൈ ലെവൽ ലൂബ്രിക്കൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിന്റെ ലെവലും ഒപ്റ്റിമം ആയിരിക്കണം. ലൂബ്രിക്കൻസിന്റെ ലെവൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ബ്ലെൻഡിങ് ഒക്കെ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ടാബ്ലറ്റ്സുകളാണ് കിട്ടുക. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വെറ്റബിലിറ്റിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഡിസൊല്യൂഷൻ ടൈം കൂട്ടും. അതുപോലെ ബൈൻഡിങ് പോലത്തെ ബൈൻഡിങ് ഡൈവാളിലോട്ട് ഈ ഗ്രാനൂൾസുകൾ ബൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ പ്രോബ്ലങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഡൈനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ചെറിയ അപ്പർ പോർഷനിൽ 0.001%, 0.001 to 0.005 ഇഞ്ച് വൈഡർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പർ പോർഷൻ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബൈൻഡിങ് പോലത്തെ പ്രോബ്ലംസിനെ നമുക്ക് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് which has to be considered during compression steps. Now coming to the last step, ചില സമയങ്ങളിൽ നമുക്ക് ടാബ്ലറ്റ് കോട്ടിംഗ് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഹൈഡ്രോഫോബിക് നേച്ചർ ഉള്ള ടാബ്ലറ്റ് കോറിന്റെ മുകളിൽ ചിലപ്പോൾ വി ഹാവ് ടു അപ്ലൈ സം ഫിലിം കോട്ടിംഗ് വിത്ത് ആക്വസ് സൊല്യൂഷൻ ഫോർ ചില പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കോട്ടിംഗ് പ്രോസസ് ഒക്കെ നടത്തേണ്ട മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുന്ന റിസൾട്ട് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള ടാബ്ലറ്റ് ഫ്ലാറ്റ് സർഫസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഷാർപ്പ് എഡ്ജസുകളുള്ള ടാബ്ലറ്റുകൾ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇനി നമ്മളൊരു ലാബ് സ്കെയിലിൽ കോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുമ്പോഴും അതുപോലെ ഒരു സ്കെയിലപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ സ്കെയിലപ്പിലോ ലാർജ് സ്കെയിലിൽ കോട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ് നടത്തുന്ന സമയത്തും തമ്മിലുള്ള ഡാറ്റ ഭയങ്കരമായിട്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഫാക്ടേഴ്സുകളൊക്കെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോട്ടിംഗ് മെറ്റീരിയൽസുകൾ അഗെയിൻ ടാബ്ലറ്റിന്റെ കോട്ടിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഫോർമുലേറ്റീവ് ഫാർമസിയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. These are some of the factors to be considered for tablet coating to get an uniform specification ഉള്ള ഒരു ഫൈനൽ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have to consider different variables like pan variables like pan design, pan baffles, pan speed, pan size and pan loading. Then spray variables like rate of application, spray pattern, degree of atomization, nozzle to tablet bed distance. So air variable like flow rate, quality of air, temperature of the air, volume of the air. So these are some of the factor. ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടാവും. നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ ടാബ്ലറ്റ് കോട്ടിംഗ് പാൻ കോട്ടിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് പാനിൽ ഈ റൊട്ടേറ്റിംഗ് പാനിൽ നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റ് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട സൊല്യൂഷൻ ഈ സ്പ്രേ ഗണ്ണ് യൂസ് ചെയ്ത് സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഈ ഒരു സ്പ്രേ ഗണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇത് ടു ഫാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില ഏരിയസിലൊക്കെ ഓവർ വെറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് ടു ക്ലോസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെറിയ ഏരിയയിലൊന്നും കോട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ വരാത്ത പ്രോബ്ലം വരും. അപ്പൊ അതിനൊരു ഒപ്റ്റിമം ഡിസ്റ്റൻസിൽ വരുമ്പോഴാണ് ഈ എൻ്റയർ ടാബ്ലറ്റ് ബെഡിൽ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കോട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രെഡ് ആവുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫാക്ടറാണ്. എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിൽ വെക്കുമ്പോഴാണ് യൂണിഫോം ആയിട്ട് കോട്ടിങ് നടക്കുന്നത്, എത്ര ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ സ്കെയിലപ്പിൽ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഡാറ്റയാണ്. അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ട ഡാറ്റാസുകളൊക്കെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നോ പാൻ കോട്ടിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് there are some fixed operating parameter variable like pan loading, എത്രത്തോളം kg ഓഫ് ടാബ്ലറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, സോളിഡ് കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദി കോട്ടിംഗ് സസ്പെൻഷൻ, എത്രത്തോളം ആ സൊല്യൂഷനിൽ എത്രത്തോളം സോളിഡ് കണ്ടന്റ് ഉണ്ട്, സ്പ്രേ ഗൺ ഡൈനാമിക്സ്, ഡ്രൈയിങ് എയർ അതിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്, ഗൺ ടു ടാബ്ലറ്റ് ബെഡ് ഡിസ്റ്റൻസ്. ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെന്റ് ഫാക്ടേഴ്സ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് while tablet bed coating. In case of fluidized bed dryer, this is another method which is used for tablet coating. നമ്മൾ താഴേന്ന് എയർ കൊടുത്ത് ഫ്ലൂയിഡൈസ് ചെയ്യും ഗ്രാനൂൾസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടാബ്ലറ്റ്സിനെ. അതിലോട്ട് നമ്മൾ കോട്ടിംഗ് സൊല്യൂഷൻ സ്പ്രേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അവിടെയും
ഒപ്റ്റിമം ലോഡ് ഓഫ് ദി ടാബ്ലറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ടാബ്ലറ്റ് ബെഡ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഡ്രൈയിങ് ഫ്ലോ റേറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, സൊല്യൂഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ റേറ്റ്, size and shape of the nozzle aperture, atomizing air pressure. These are the different factors to be considered during fluidized coating for an tablet coating in case of tablet manufacturing. So these are all about the pilot plant consideration for tablets in an pharmaceutical industry. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ലാബ് സ്കെയിലിൽ നമ്മൾ ഒരു ടാബ്ലറ്റ് ടാബ്ലറ്റ് ഫോർമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന ഫെസിലിറ്റിയെ നമ്മളൊരു കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിലിലോട്ട് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കൺട്രോളിങ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനും ആ സ്കെയിലപ്പിന്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രോബ്ലംസിനെ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു സ്റ്റഡിയാണ് പൈലറ്റ് പ്ലാൻ സ്കെയിലപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ടാബ്ലറ്റിന്റെ കേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ സിലബസിൽ ഇനി ക്യാപ്സ്യൂളിന്റെയും അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ഓറൽ പ്രിപ്പറേഷൻസിന്റെയും ഒക്കെ പൈലറ്റ് പ്ലാൻ സ്റ്റഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് വേറെ വീഡിയോകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സെഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ് വീഡിയോ.